प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज की वीडियो विच आपां 7वीं जमात की पंजाबी पाठ पुस्तक पहली भाषा विचों पाठ 6वां जिसका नाम बलदां वाला प्यारा सिंह है पढ़ांगे। बच्चों ये बड़ी ही सिक्ख्यादायक कहानी है जिसके कहानीकार डॉक्टर हरनेक सिंह कलेर जी हैं। कहानीकार ने इस कहानी के मुख्य पात्र प्यारा सिंह के माध्यम राही सानू बहुत सारिया सिक्ख्यावां देने का यतन किया है, जिन्हां सिक्ख्यावां का जिक्र असी पाठ पढ़ते समय नालों नाल करते जावांगे अते पाठ विच आए औखे शब्दों के अर्थ भी तुहानू नालों नाल दसे जाणगे। ढुकवीआं तस्वीरां के माध्यम राही भी इन्हां शब्दों के अर्थ समझाउण दा उपराला किया जाएगा। आओ पाठ शुरू करते हाँ। पिंड के गुरुद्वारे विच हर रोज़ सवेरे 4 बजे भाई की आवाज़ कन्नी पैंदियां ही प्यारा सिंह मंजे तो उठ खड़दा सी। गुरुद्वारा साहिब विच पाठ करन वाले पाठी नूं सत्कार वजों भाई जी जां ग्रंथी भी कहा जाता है। पहलां वह पशुओं नूं पट्ठे पाउंदा, फिर नलका गेड़ के पानी भरदा ते वाहिगुरू वाहिगुरू बोलदा इशनान करन लग जांदा। इशनान करन तो बाद वह बलदां दी खुरली विच हत्थ मार के पट्ठे इकट्ठे करदा आखदा रज लो शेरो फिर खेत नूं चलांगे। पशुओं वालों बेला होके वह झलानी कोल आके धन कौर नूं आवाज़ मारदा, धन कुरे लस्सी रिड़क लई तां गड़बी भर लिया, फिर मैं खेत नूं जाना है। पशुओं नूं पट्ठे पाउणा, पशुओं नूं हरा चारा पाउणा जां उन्हां नूं भोजन देना। इशनान करना नहाउणा। खुरली का अर्थ है जिथे पशुओं नूं पट्ठे पाए जाते हैं। तस्वीर विच भी खुरली दिखाई गई है। झलानी का अर्थ है मिट्टी आदि की बनाई हुई नीवीं छत्त वाली रसोई। लस्सी रिड़कन का दृश्य भी तस्वीर विच दिखाया गया है। यह प्यारा सिंह का नितनेम सी। सारे पिंड विच ओह बलदां वाला प्यारा सिंह के नां नाल मशहूर सी। हरी क्रांति वेले भी ओह अपनी 20 बिघे जमीन की खेती बलदां नाल ही करदा सी। अज भी उसके बलद नवे निरोए सन। हर रोज़ सवेरे उठ के वह राती बनाई स्कीम अनुसार खेतों में जाके अपना काम विढ़ लैंदा। हल जोड़ना होवे भावें खूह, वह हाज़री खेत में ही खांदा सी। न्याइयां विच टोबे तो पार खूह के सिर सदका उसके खेत हरे भरे रहंदे सन। उसने खेती के ढंग तरीके अपने बापू दीदार सिंह तो सीखे सन। प्यारा सिंह नूं अपने बापू दीदार सिंह दीआं गल्लां अज भी याद सन। नितनेम का अर्थ है हर रोज़ करन वाला काम, चाहे वह प्रभु भगती होवे, चाहे पाठ होवे जां सवेर की सैर शाम की सैर। हर रोज़ अपना मिथ्या काम करना भी जां स्कूली बच्चों लिए होमवर्क करना भी नितनेम ही है। हरी क्रांति नूं अंग्रेजी विच ग्रीन रैवोल्यूशन कहा जाता है। आज़ादी तो बाद भारत विच फसलों की पैदावार इन्नी ज़्यादा नहीं सी, जिस करके अनाज की कमी महसूस होने लगी सी। इस कमी नूं दूर करन लई हरी क्रांति आई। हरी क्रांति आउण नाल बहुत सारे फायदे भी होए अते उसदे नाल नाल बहुत सारे नुकसान भी होए। देसी रूढ़ी की खाद की थां ते रसायनिक खादां की वरतों होण लग पई। पानी कड्ढण लई खूहां की थां ते मोटरां ते ट्यूबवैलां की वरतों होण लग पई। बलदां की थां ट्रैक्टरां अते होर मशीनरी ने लै लई। खेती करन लई किसानां ने रवायती ढंग तरीके छड्ड दित्ते अते नਵੇਂ ढंग तरीके अपनाउणे शुरू कर दित्ते, जिस नाल उन्हां नूं मशीनरी खरीदनी पई। यह महंगी मशीनरी खरीदण लई उन्हां नूं बैंकां तो करजे भी लैणे पए। इस तरह हरी क्रांति आउण नाल फायदे भी होए अते नुकसान भी होए। विघे जमीन मापण की एक इकाई है। नवे निरोए का अर्थ है तकड़े जां तंदुरुस्त। स्कीम का अर्थ है योजना जां प्लैन। हल जोड़ना हल बाउणा। हाज़री का अर्थ है सवेर वेले की रोटी जां अंग्रेजी विच इसनूं ब्रेकफास्ट भी कहा जाता है। न्याइयां का अर्थ है पिंड के नेड़े जां पिंड के नाल लगदी जमीन। सिर सदका का अर्थ है होण करके। भाई प्यारा सिंह हर रोज़ सवखते खेत जाया कर। खेत की हर वट बन्ने ते गेड़ा मारीदा हुंदा। रुख बूटे ते फसल के पत्तिआं नूं ध्यान नाल देखीदा। फसलों का तां धीआं पुत्तां तो भी वध ख्याल रखना पैंदा है। हत्थां नाल मेहनत करन वालिआं नूं किसी चीज़ की तंगी तुरशी नहीं रहिंदी। सवखते का अर्थ है तड़के। अंग्रेजी विच इसनूं अर्ली मॉर्निंग कहा जाता है। तस्वीर विच वट भी दिखाई गई है। तंगी का अर्थ हुंदा है कमी जां किसी चीज़ की घाट। सचमुच प्यारा सिंह नूं किसी चीज़ की तंगी तुरशी नहीं सी। दुੱਧ पुੱਤ ते धी उसदे घर सन। 2 मੱਝਾਂ 1 गां अते नगौरी बलदां की जोड़ी नाल ओह अपने घर नूं हरिया भरिया समझदा सी। सवेरे साजरे खेतों में जाके वह काम शुरू कर लैंदा सी अते
ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਧਨ ਕੌਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਨਗੌਰੀ ਬਲਦ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰੀਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਟਾਹਲੀ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਟਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਖਾ ਕੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਧਨ ਕੌਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਪੱਠੇ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੋੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ। ਖੱਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੋਟਾ ਖੇਤ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਕਿਆਰਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ, ਗੁੱਡਣ ਤੇ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਗੌਰ ਤੋਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਾਈਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਟੁਣਕ ਟੁਣਕ ਕਰਦੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਹ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਨ ਕੌਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੀ ਖਾਦ ਪਾ, ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਪਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਧੀ ਨੇ ਵੀ ETT ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਈਓ ਮਿਲੂ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਧਨ ਕੌਰ ਨੇ ਅਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਬਸ ਕਰ ਧਨ ਕੁਰੇ, ਬਸ ਕਰ। ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਘਾਟ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਾਂ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਾਧਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਡਰਿੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲ ਤਵੀਆਂ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗੌਰੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਨਗੌਰੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੀ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਸਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਗੌਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਬ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਫਾਰਮੀ ਖਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੀਆ, DAP। ETT ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਕੋਰਸ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ETT ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਖੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਦੇਹ ਨਰੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ, ਪਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਧਨ ਕੁਰੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਲਈ ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਧਨ ਕੁਰੇ, ਜੇ ਵਾਹ ਵਹਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਧਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਾਲ ਸੀ। ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਨਰੋਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ। ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ।
ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਖਾਦ। ਨਦੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਵਾਧੂ ਪੌਦੇ, ਅਨਵਾਂਟਡ ਪਲਾਂਟਸ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਡੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਡਾਈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਜਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਛਿਪਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਧੁਨ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਛਿਪਣਾ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣਾ ਜਾਂ ਸਨਸੈਟ। ਪੰਜਾਲੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਤ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀ ਉੱਤੇ ਲੱਦੇ ਪੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਪੱਠੇ ਦੱਬੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਝਲਾਨੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਟੀ ਪਾਲ, ਕਾਹਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਪੱਠੇ ਦੱਬੇ ਪਾਉਣਾ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਪਾਉਣਾ। ਝਲਾਨੀ ਨੀਵੀਂ ਛੱਤ ਵਾਲੀ ਰਸੋਈ। ਪਾਲ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਫਲੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਫਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲਿਆਈ ਸੀ। ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਕੜਛੀ ਮਾਰਦੀ ਪਾਲ ਬੋਲਦੀ, ਲੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਰਾ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਕੌਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਛਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਗ, ਸੱਤੂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖਾਣਗੇ ਕੀ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਸੁਣਿਆ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਮੰਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ। ਪ੍ਰੀਤਮਾ ਦੇਖ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਗੁੜ ਦੀ ਰੋੜੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿਆਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਇਆ। ਆਓ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇਰੀ ਉਹ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੂੰ 10 ਵਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਪੂ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿੱਠ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਜਰੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੌਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਜਰੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਸਵਖਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਜਾਪਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੱਗਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾਤਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ, ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਾਜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾ ਦਾਜ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ।